एवरीवन आई एम दमयंती वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी स्वर ध्वनि विभागीकरण। स्वर ध्वनि उत्पन्न प्रक्रिया जिह्वार कार्य दृष्टि तीन भाग में विभक्त कराए। अग्रस्वर, पश्चस्वर, केन्द्रीय स्वर। अग्रस्वर कौन देखिबा? स्वर ध्वनि उच्चारण कला बेले जिह्वाग्र साधारण अवस्था ठारू धीरे धीरे सर्वोच्च सीमार पहुँची थाए। जितेबाला आम स्वर ध्वनि उच्चारण करूँ से प्रथमे अग्र जिह्वार उच्चारण होगी आस्ते आस्ते पश्च मध्य पहुँची थाए। विभिन्न स्थान रे रही ध्वनि उत्पन्न करे। एठारे हर्षेई ई ए अन्य भाषा रे आई ई ए प्रभृति कहीपर। आम जितेबाला आम ई उच्चारण करुचु हेतबे आमर कौन ओठ को ओठ खोली जाउची ना नहीं। ए जितेबाला उच्चारण करुचु हेतबे मध्य अग्र जिह्वा रे ताहा उच्चारण होची। जिह्वाग्र भली जिह्वा पश्च मध्य सर्वोच्च सीमार पहुँचवा मध्य केतक स्थान रे रही ध्वनि उत्पन्न करे। ओडिया रे ओ आउ उ आम जितेबाला ओ उच्चारण कर ओठटा आमर गलाकृति हो जाउची। ओ उच्चारण कला बेलू भी गलाकृति हो जाउची एवं पश्च जिह्वा माने जिह्वर पछ रो उच्चारण होची। इंग्राजी रे आम कही था ए ओ उ प्रभृति। हेलो नेक्स्ट जिह्वार केन्द्र बा मध्य भाग ऊपर को उठी सर्वोच्च सीमार अवस्थान करने मध्य जो ध्वनि सृष्टि करे ताहाको केन्द्रीय स्वर कहुए। है क्या केन्द्रीय स्वर कहुए ना जिह्वार केन्द्र बा मध्य भागरू है। एगुड़िक तो आमर जिह्वा अग्र आउ जिह्वा पश्च गला ए ई जिह्वा अग्र ओ ओ एगुड़िक जिह्वा पश्च आउ जिह्वा मध्य जोड़ा उत्पन्न हुए आम आ उच्चारण करूँ आ ध्वनि एवं इंग्राजी रे ई ध्वनि को निया जाइछि हमर जिह्वा मध्य है। एगुड़िक सर्ट क्वेश्चन आसे आ ध्वनि आमर कौ ध्वनि ये हूँ जिह्वा केन्द्र है मध्य उच्चारण हुए। जिह्वार उत्तर दृष्टि स्वर ध्वनि मान चारि भाग में विभक्त कर कौन ना संवृत, अर्ध संवृत आउ अर्ध विवृत आ विवृत है। तो संवृत कौन देखिबा? जो स्वर ध्वनि उच्चारण कला बेले जिह्वा सर्वोच्च सीमा रेखार अवस्थान करे एवं मुख गह्वर क्रमे बंद हो जाए ताको आम संवृत स्वर ध्वनि कहवा है। जोटा आम उच्चारण करूँ बेले से मुख गह्वर पूरा बंद हो जाए ताको आम संवृत कहवा है। जिह्वार अग्र उठिले यार अग्र संवृत एवं पश्च उठिले यह पश्च संवृत है। ओडिया रे आम ई ध्वनि संवृत आउ उ ध्वनि पश्च संवृत। ई जितेबाला आम उच्चारण करुचु है सेतेबेले कौन होची सेतेबेले आमर मुख गह्वर बंद हो जाउची। ई कहला बेलू दांत लगी जाउची है। उ कहला बेलू आमर जिह्वार भितर शुभा जाउची है पश्चरू पछरू। आ ई उच्चारण कला बेले आमर जिह्वार अग्र जिह्वार उच्चारण होची। तेणुक यहाँ आम ई को अग्र संवृत आउ उ को पश्चात संवृत कहवा। एगुड़िक आसे क्वेश्चन ई ध्वनिटा आमर कौ संवृत ध्वनि उ ध्वनिटा आमर उ ध्वनि कौ संवृत ध्वनि है मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा अर्ध संवृत है। संवृत सरला एवं देखिबा अर्ध संवृत। जो स्वर ध्वनि उच्चारण कला बेले जिह्वा अल्प ऊपर को उठी थाए एवं मुख गह्वर संवृत अपेक्षा अल्प बंद हुए ताहाको अर्ध संवृत ध्वनि कहुए है। संवृत रे आमर मुख गह्वर पूरा बंद हो जाए किंतु अर्ध संवृत रे आम मुख गह्वर अल्प बंद हुए है अधा बंद हुए आ ध्वनिटा सृष्टि हुए। जिह्वार अग्रभाग अनुसार यह अग्र अर्ध संवृत आ पश्च अनुसार पश्च अर्ध संवृत। संवृतटा जमीती आमर अर्ध संवृत आ पश्च संवृत से परिका एटा मध्य आमर जोटा जिह्वार आगरे सृष्टि हुए ए आम उच्चारण कले आमर जिह्वार अग्रभाग छु माने व्यवहार होची है कि आउ ओ उच्चारण कले आमर जिह्वार पश्च भाग ए आउ ओ होची। ए आम जितेबाला उच्चारण करूँ आमर
ମାନେ ମୁଖ ଗହ୍ୱରଟା ଅଧା ଖୋଲୁଛି ହେଲା ଆଉ ଓ ମଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧବିବୃତ ଧ୍ୱନି। ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱା ଅଳ୍ପ ଉପରକୁ ଉଠି ଥାଏ ଏବଂ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଅଧା ଖୋଲା ରହେ ତାହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧବିବୃତ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଅର୍ଦ୍ଧସମ୍ବୃତ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧବିବୃତ ଏକା ପରିକା ଟିକେ। ତ ଜିହ୍ୱାର ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେପରିକା ଅଧା ଆମର ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଖୋଲିଥାଏ ହେଲା। ଜିହ୍ୱାର ଅଗ୍ରଭାଗ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ରବିବୃତ ଆଉ ପଶ୍ଚ ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚ ବିବୃତ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଅ ଧ୍ୱନିକୁ କହିଥାଉ। ଓ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ପାଟିଟା ଅଳ୍ପ ଖୋଲୁଛି ଆଉ ଓଠଟା ଗଲାକୃତି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିବୃତ। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱା ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ମାନେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଜିହ୍ୱା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା କହୁନୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଜିହ୍ୱା ଅଛି ମାନେ ନର୍ମାଲରେ ଅଛି, ସେଠାରୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ମୁଖ ଗହ୍ୱରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ହୋଇ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବିବୃତ ଧ୍ୱନି କହିଥାଉ ହେଲା। ଜିହ୍ୱାର ଅଗ୍ରଭାଗ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ରବିବୃତ, ପଶ୍ଚ ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚ ବିବୃତ ହେଲା। ପଶ୍ଚ ବିବୃତ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, ଆ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ଆମର କ'ଣ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ପୁରା ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆ ଧ୍ୱନିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିବୃତ ଭାବରେ ନିଆଯାଇପାରେ ହେଲା। କାରଣ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ର ନୁହେଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚ ନୁହେଁ, ଏ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିବୃତ କହିପାରିବା ଆମେ ଆକୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟଦ୍ୱୟ ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ଆମର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ନା ଅଷ୍ଟଦ୍ୱୟ ଆମର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଅଠଦ୍ୱୟ ଆକୃତି କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅଠ ଅନୁସାରେ ଆମର ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଟା ଜିହ୍ୱା ଅନୁସାରେ ଆମର 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଠ ଅନୁସାରେ ଆମର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଦ୍ଧ ଆମର ବୃତ୍ତାକାର, ଅବୃତ୍ତାକାର ଆଉ ବିସ୍ତୃତ ଆଉ ଉଦାସୀନ ହେଲା। ଆମର ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଓଠଦ୍ୱୟ ଗୋଲାକୃତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୃତ୍ତାକାର ବା ଗୋଲାକୃତ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଟା ଆମର ଗୋଲ ହେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଓଠଦ୍ୱୟଟା ଆମର ଗୋଲାକୃତି ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଗୋଲାକୃତ ବା ଗୋଲାକୃତ କହିଥାଉ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପଶ୍ଚ ସମ୍ବୃତ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅସମ୍ବୃତ ଧ୍ୱନିକୁ ଗୋଲାକୃତ ବା ବୃତ୍ତାକାର କହିଥାଉ। ଯଥା ଆମର ଉ ଆଉ ଓ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଓଠଟା କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଗୋଲାକୃତି ହେଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଗୋଲାକୃତ ଧ୍ୱନି କହିବା। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଓଠଦ୍ୱୟ ଗୋଲାକୃତ ବା ବୃତ୍ତାକାର ନ ହୋଇ ବିସ୍ତୃତ ବା ଅଗୋଲାକୃତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବୃତ୍ତାକାର ବା ବିସ୍ତୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କହିଥାଉ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଆମର ଓଠଟା ଗୋଲାକୃତ ହୁଏନି ତାକୁ ଆମେ ଅଗୋଲାକୃତ କହିଥାଉ। ଯଥା ଆମର ଇ ଏ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ଓଠଟା ଆମର ଗୋଲାକୃତ ହେଉଛି କି ହେଉନି, ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଗୋଲାକୃତ ଧ୍ୱନି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଗରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଓଠଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ ବା ଗୋଲାକୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦାସୀନ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଲାକୃତ ହେଉନି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଉଦାସୀନ ଧ୍ୱନି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ କେଉଁଗୁଡ଼ା ଉଦାସୀନ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଓ ହେଲା, ଗୋଲାକୃତ ଧ୍ୱନି ହେଲା, ଉ ଆଉ ଓ ଗୋଲାକୃତ ଧ୍ୱନି ଇ ଆଉ ଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼େ ଏକ୍ଜାମରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅପ୍ରଧାନ ବିଭାଗ ହେଲା। ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଜିହ୍ୱା ଆଉ ଓଠକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଅବୟବ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ କେତେକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଯଥା ଅନୁନାସିକତା ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କୋମଳ ତାଳୁ ଉପରକୁ ନ ଉଠି ତାଳୁକୁ ପଡ଼ି ରହିବା ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର କିଛି ଅଂଶ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ନିରନୁସିକ ଧ୍ୱନି ବା ନାସିକା ଧ୍ୱନି ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାୟୁଟା ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଆସିପାରେନି ନାକରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମର ନାସିକ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓ ଆ ହର୍ଷଉ ଏ ଓ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ
ଏହି ବିଧିରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ ଯେତେବେଳେ ନାକରେ ଅ ଆ ଇ ଉ ଏ ହେଲା ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଘଷାଘଷ ବିଚାର ହେଲା। ଘଷାଘଷ ବିଚାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଘସ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପରି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାହା ଅଘୋଷ ହୋଇଯାଏ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପରିକି ଆମେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅଘୋଷ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିଥାଉ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ। ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୱନି ତଳେ ଛୋଟ ଠ ବା ଅଲ୍ଟା ଭି ଲେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଦୃଢ଼ ଓ ଶିଥିଳ କେତେକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଜିହ୍ୱାର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଣି ହୋଇ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆମେ କେତେକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଜିହ୍ୱାର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଟାଣି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟେନ୍ସ ବା ଶକ୍ତ ବା ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଦୃଢ଼ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲସ୍ ବା ଶିଥିଳ ଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାକ୍ସ ବା ଶକ୍ତ ଶିଥିଳ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୃଢ଼। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୂଳ ବା ଶୁଦ୍ଧ ବା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କ'ଣ? ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ସେହି ଧ୍ୱନିକୁ ମୌଳିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଜିହ୍ୱା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କହିବା। ଜିହ୍ୱା ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିରେ ଶେଷ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କହିବା ହେଲା। ଜିହ୍ୱା ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ ହେଇକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଆମର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିରେ ଶେଷ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କହିବା। ଓଡ଼ିଆରେ ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ହର୍ଷଉ ଏ ଓ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଐ ଆଉ ଓ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ 2 ଗୁଣ ନୁହଁ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ଐ ଆଉ ଓ ହେଉଛି ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କହିଲେ ଦୁଇଟି ଧ୍ୱନିର ସମବାୟ ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନିକୁ ବୁଝାଏ ହେଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବା ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ହେଲା। ତ ଆମର କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଧ୍ୱନି ପରି ଶୁଣାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ 2, ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ 9ଟି ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାରେ 25ଟି ଏ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଅଧିକ ଦେଖିଥାଉ ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ମାନସ୍ୱର କ'ଣ? ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଜିହ୍ୱାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ଓଠର ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ୱରର ପ୍ରକୃତି ବା ଗୁଣ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେଲେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜିହ୍ୱା କେଉଁ ଅଂଶ ବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶ କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ଓଠଦ୍ୱୟର ଆକୃତି। ଧ୍ୱନିବିତ୍ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜିହ୍ୱାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉତ୍ଥାନ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଜିହ୍ୱା ଗତି କରେ ସେହି ଦୂରତାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଶେଷରେ ଜିହ୍ୱାକୁ ରଖି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଏହି ଉତ୍ପନ୍ନ ଧ୍ୱନିକୁ ସ୍ୱର ବିଚାରରେ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ରୂପସ୍ୱରମାନଙ୍କୁ ମାନସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଏହା କୌଣସି ଭାଷାର ସ୍ୱର ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଭାଷାର ସ୍ୱର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ କୃତ୍ରିମ ମାନଦଣ୍ଡ। ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରମାନଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସ୍ୱରମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବା ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିର କରାଯାଏ।
ଜିହ୍ୱାର ଅଗ୍ର ଓ ପଶ୍ଚ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ 8ଟି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ଜିହ୍ୱାର ଅଗ୍ରଭାଗ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ 4ଟି ଏବଂ ପଶ୍ଚଭାଗ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ 4ଟି। ଏହି ସ୍ଥାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିହ୍ୱାକୁ ରଖି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ହେଲା, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡରେ ବିଚାର କଲାବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମାନସ୍ୱର ପାଖାପାଖି ସେ ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଜିହ୍ୱା ସର୍ବନିମ୍ନ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉତ୍ଥାନ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିହ୍ୱାର ଚିତ୍ର। ଏପଟା ଆମର ଅଗ୍ରସ୍ୱର, ଏପଟା ପଶ୍ଚସ୍ୱର। ହେଲା, ଜିହ୍ୱାର ଚିତ୍ରଟା ଏଇଟା ମଝିରେ ଏହାକୁ ଆମର 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏପଟ 4, ଏପଟ 4। ହେଲା, ଆମର ଜିହ୍ୱା ଅବସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ତାରତମ୍ୟ ନେଇ 8ଟି ମାନସ୍ୱର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଜିହ୍ୱାର ଅଗ୍ରଭାଗ ଉତ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ 4 ଏବଂ ପଶ୍ଚ ଉତ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ 4। ହେଲା।